शिकवा नहीं मैनू कोई अपनी जिंदगी दे नाल दा, ठीक है, अपने सुभाव दे नाल, क्योंकि मेरे वर्गे जिहड़े सिर फिरे है ना, उन्हां दी हैसियत वो पछाण हुंदा ही इस करके सुभाव आ साडा। जिहड़ा चैलेंज है ना, जिहड़ा रिवोल्ट है जदों इदां, उदों चंगा लगदा, सरूर चढ़दा उदों। शरीर जिदा ब्लड है जिहड़ा वो गर्दश पूरा सर्कल दे विच आ जांदा, पिठ दिमाग सही काम करन लग पैंदा। कोई फैसला कर लगदे आ, कोई घटना वापरदी है इदां, उदों जदों विरोध होण लगदा है, उदों दिमाग च तन हो जांदा, कई राह लभे होंदे भी आ करिए आ करिए आ करिए, ऑप्शनां कई दिस पैंदियां इदां। उदों चैन जिहड़ी है ना, निराशा जिहड़ी आ वो पिछे रह जांदी है। चैन जिन्हों कहने वो खुश जाता, बेचैनी आ जाती, जिहड़ी बेचैनी आ, ठीक है, वो टिकण नहीं दिंदी फिर तुहानूं, वो दिमाग नूं बिल्कुल जिद्दां नवीं गड्डियां दी लाइटां हुंदियां ना इदां सड़क ते, कई तां हुंदियां सामने पैंदियां इदां, कई इदां साइडां तो इदां पैंदियां, जदों बीम लाइट चगाउने हो तुसीं इदां पूरा एन सारा कवर कर रही हुंदियां इदां, ठीक है, बस वो विजन है जिहड़ा इदां सारे पासिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा देख रहा हुंदा भी की करांगे। ते अज जदों मैनूं आ पता लगा भी पापा टू पटीशन साइन हो रही है, लोकां दे घरां च फोन कीते जा रहे हैं भी तुसीं भी साइन करो, तुसीं भी साइन करो, इहनूं रुकी आपां होण नहीं देना ये, ठीक है। उदों तो इदां इदां असीं सोच लिया, मैं कमेटी नूं मैं कहा बहुत बुरा होया ते सानूं सारा कुछ छड्ड के जाना पै जाऊगा, ठीक है, कोई गल नहीं, उहदे लई भी असीं प्रिपेयर हां, कुछ नहीं होना, ठीक है। पर बेनती यह आ कम्यूनिटी नूं कि तुहातों रोकिया नहीं जाना, तुहानूं पता नहीं साडे बारे, तुहाडे अपने काम पिछे पै जाने आ, तुहानूं फिर निराशा होनी है। तुसीं तसल्ली भालदे आ हरनेक नूं डेग के, तुहानूं लगदा हरनेक दी बेइज्जती हो जाए, एक बारी खज्जल हो जाए, स्वाद आ जाए, वो स्वाद नहीं आना तुहानूं। जिहड़ी मोटिवेशन है ना, जिहड़ी प्रेरणा आ, वो अपने आप तो लो, कोई कम लिखो, कोई टीचा मिथो, वो सारू टीचा ये नहीं भी दूजे नूं डेगण दा मिथो, वो सारू मिथो, कोई अपना सारा ध्यान उहदे विच लाओ, उहदे च मार होवो, नहीं तो तसल्ली नहीं मिलनी तुहानूं। जिहड़ी तसल्ली तुसीं भालदे आ ना, वो आ कपूर कहंदा ये तसल्ली ओ आ जिहड़ी मूंह दे विच होए छाले दे उत्ते जीभ फेरन दे नाल आउंदी, दुख नहीं घटदा उहदे नाल। ओ तसल्ली आ जिहड़ी किसे जख्म ते जदों खिंड आउंदा ना, उत्ते खाज करने ना आउंदी, छिल हो जांदा, फिर छिल हो जांदा, स्वाद बहुत आउंदा। बच्चे हुंदे ना जदों रैश हुंदी है, छोटे बच्चों के किते चेचक जिहनूं कहंदे असीं चिकन पॉक्स, इंडिया च माता कहंदे सी निकले आवे, खाज हुंदी है इदां, वो सुत्ते सुत्ते भी इदां इदां जो तुसीं फड़ के हिलाउने इदां भई आ कीता होए, उहनूं राहत मिलदी आ। तुसीं ये काम कर रहे हैं, राहत लैंदे लैंदे तुसीं अपना आप छिली जांदे। कुत्ते दे मूंह च कहंदे हड्डी पै जाए ना, हड्डी उहनूं चरूंडदा, हो बड़ा मोटा किते मांस लगाया हुंदा, वो तां एकदम खा लैंदा, मुड़ के वो जदों हड्डी नूं चरूंडदा ना, उहदे मसूड़े छिल हो जांदे, वो छिल हो के उहदे विचों निकलदा खून, जदों उह मसूड़ियां ला के इदां चसका लैंदा, वो खून जिहड़ा आ वो जांदा अंदर उहदे लव दे नाल, ਉਹਨੂੰ स्वाद लगता, ਉਹਨੂੰ ਚਰੁੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ लगता भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ निकल रहा ਜਿਹੜਾ स्वाद लग रहा। एक कुत्ते हड्डी वाला स्वाद ना पा लईए, असीं किते नहीं लैके चले। याद रखियो
ਲਾਹਣਤ ਹੋਊਗੀ ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਵਰਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਸਰੂਪ ਚੱਕਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ। ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੀਤ ਪੁੱਠੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। 4 ਜਥੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਚੱਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਆ ਕੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਟਾਈਮ ਕਲੌਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੂੰ 7:05 ਹੋ ਗਏ, ਲੇਟ ਕਾਹਤੇ ਹੋਇਆ 5 ਮਿੰਟ? ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਲੌਕ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਉਧਰ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਏਦਾਂ ਸਗੋਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਭਾਟੜੇ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਏ। ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਆ, ਏਦਾਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਹਨਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਘਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਦੂਜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ। ਨਾ ਤੋਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਉਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣੇ, ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉਹ, ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਆ ਲਓ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆ 30 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ 6 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਓ ਚਾਬੀਆਂ, ਸੰਭੋ, ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਕਰਨ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 30-40 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਪੇ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋਣ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆ 20 ਏਕੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਮਿਲੀਅਨ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲੈਣ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਣ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਫ਼ਤਾ ਸਿਡਨੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਲਬਰਨ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 5-5 7-7 ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਟਰੰਗੇ ਟੀਪੂਕੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ 10 ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੰਗੇ ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਗਲਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟੀਪੂਕੀ ਟਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵਿਕਲੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, 2-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਰੋਕੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਭੈੜਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਇਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਸਵੀਰ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਟਕਸਾਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਧੁੰਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਆ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ 2-4 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਤ ਠੀਕ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 53 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਏਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮ, ਟਰਸਟ ਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਲਓ, ਰੇਡੀਓ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਆਫਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ $70 ਲੱਖ ਨੈਟ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੱਜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਊ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਆਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ।